चबर छतर तख्त के मालिक सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दे पावन पवित्र चरणा कवलां पास नौवें पातशाह सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी दे पावन पवित्र स्थानां ते गुरदेव दे पावन सजे होए सुंदर दीवाना अंदर भौरा रूप हो कर जुड़ बैठी गुरु स्वरूप गुरु खालसा साध संगत जी सतगुरु साहिब जी की अपार रहमत बख्शिश हुई है। जगत गुरदेव कोट ब्रह्मंड को ठाकुर स्वामी सर्व जिया का दाता रे। रोम रोम कोट ब्रह्मंड को निवास जास मानस अवतार धार दर्श दिखाए हैं। सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज सच्चे पातशाह जी दे पावन जीवन दा लड़ीवार इतिहास सरवण करन दा सुभाग प्राप्त होया है। पिछलियां प्रकरणां विच आप जी ने सरवण कीता सी धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज सच्चे पातशाह जी दा सत्कारयोग पिता कल्याण दास माता तृप्ता जी दे गृह विखे अमृत वेले प्रकाश होया। प्रकाश वक्त महाराज मुस्कुराए। महाराज दे चेहरे नूं वेख के दाई बड़ी विस्माद हैरान होई। बड़े बालकां दा जन्म अपने हथीं मैं देखिया है पर ऐसा बालक नहीं वेखिया जो जन्म लैंदियां खुश प्रसन्न होंदा होवे। दाई ने आके खबर दिती जजमान जी बधाई होवे आप जी दे गृह विखे पुत्र ने जन्म लिया है। खबर सुन के कल्याण दास जी मेहता बड़े प्रसन्न होए खुश होए। धन गुरु नानक देव जी महाराज सच्चे पातशाह जी दे प्रकाश दा भारी उस्तप मेहता कालू जी ने बड़े प्रेम नाल कीता है। आओ सुरतियां बिरतियां गुरु चरणा पास जोड़कर सतगुरां दे पावन इतिहास दे अगले प्रकरण सरवण करिए। सरबत गुर सिख संगतां मन दी एकाग्रता वास्ते अदबर प्रेम सहित जपो जी सतनाम वाहेगुरु साहिब जीओ। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जीओ। कबित अंध जो बदर पिंग नगन मृतक छंद रुकत अपार्थ की समझ न आवई। कवि संतोख सिंह जी प्रकरण की आरंभता तो पहला कबित उचारते ने जिहदे अंदर अपनी निम्रता और कविता के दोष का जिक्र करते हैं। सब तो पहला कवि जी ने जिहड़ा जिक्र किया अंध, दूजा है बदर डौरा एक नज़र ना आउंदा होवे, एक जिहनूं सुनाई ना दिता कुछ सुनाई ना देवे। ये सारे जिहड़े दोष ने ये कवियां दे दोष मन्ने गए ने कविता दे कवियां वल्लों। अंध भी एक कविता का दोष है, बदरो भी एक कविता का दोष है, पिंग कविता का जिहड़ा पिंगल हुंदा है वो भी एक दोष जे समझ ना आवे। नगन नगन का भाव है नंगी कविता, ये भी कविता का दोष। फिर मृतक ये भी कविता का दोष है। हुण इन्हां दा भाव यह है कि कवियां वल्लों जिहड़ी रचना कीती गई है, जिहड़े पुरातन तरीके दसे गए कविता दे,
ਜਿਹੜਾ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਉਚਾਰੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਦੋਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਪਿੰਗਲੀ ਕਵਿਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੰਦ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੋਵਣ। ਹਰ ਇੱਕ ਛੰਦ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਦੋਹਰਾ ਉਚਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੋਹਰਾ ਉਚਾਰਨ ਵੇਲੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡਦੀ, ਇੱਕ ਮਾਤਰਾ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਲ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਦੂਸ਼ਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਿੰਗਲੀ ਕਵਿਤਾ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੀ ਨਾ ਬਣੇ। ਲਿਖ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੋ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਰੁਕਤ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਪੁਨਰ ਉਕਤੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਚਾਰੀ ਜਾਣਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਨਰ ਉਕਤੀ ਦੋਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਅਪਾਰਥ, ਤੇ ਅਪਾਰਥ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਟਪਟੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਪਾਰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਧ ਅੰਨੀ ਕਵਿਤਾ, ਬਦਰ, ਫਿਰ ਪਿੰਗਲ ਜਾਂ ਪਿੰਗਲੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਨਗਨ ਨੰਗੀ ਕਵਿਤਾ, ਮਿਰਤਕ ਮੁਰਦੀ ਕਵਿਤਾ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਕਤ ਪੁਨਰ ਉਕਤੀ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਪਾਰਥ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਝੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਨਿਮਰਤਾ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਜਿਹਾ ਮਹਾਨ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਥਾ ਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹੀ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਨੇ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਰ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਗਨ ਅਗਨ ਨਵੋਹੀ ਰਸ, ਬਿਬਦਾ ਅਲੰਕਾਰ ਹੂੰ ਕੋ ਭੇਦ ਹੈ ਨਾ ਪਾਵਈ। ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਫਿਰ ਦੋ ਦੂਸ਼ਣ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਵਿਰੋਧੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਅਕਬਰ ਸਤਯੁਗ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਕਬਰ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ 'ਚ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਵੀ ਅਕਬਰ ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ। ਫਿਰ ਕਾਲ ਵਿਰੋਧੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਦੋ ਦੋਸ਼ ਨੇ। ਤੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਜਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਗਣ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਗਣ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਅਸ਼ੁਭ ਹੋਣ ਨੂੰ ਅਗਣ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਗਣ ਚੰਗੇ ਗਣ ਨੇ, ਮਗਨ, ਨਗਨ, ਭਗਣ ਤੇ ਯਗਣ, ਇਹ ਚੰਗੇ ਗਣ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ। ਅਸ਼ੁਭ ਗਣ ਨੇ ਸਗਣ, ਤਗਣ, ਰਗਣ ਤੇ ਜਗਣ, ਇਹ ਅਸ਼ੁਭ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲਿਖ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗਣ ਨੇ ਸ਼ੁਭ ਗਣ ਤੇ ਅਸ਼ੁਭ ਗਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੇਸਮਝੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਵੀ ਜਨ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ, ਰੂਪਕ ਅਲੰਕਾਰ, ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ, ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਲੰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਵੀ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੋਝੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲਗਨ ਜਿਹੜੇ ਸਗਨ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਭ ਗਣ ਅਸ਼ੁਭ ਗਣ
ਨਾ ਮੈਨੂੰ 9 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰਸਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਹੈ। ਕਉ ਗੁਣ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਭਨਤ ਮਦ ਜਾਨੋ, ਮਨ ਗੁਣੀਆਨ ਹਸ ਜੋਗ ਅਟਪਟੀ ਜਾਵਈ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਸਰੋਤਾ ਜਨੋ ਇੱਕ ਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖ ਕੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਨੇ। ਜਿਹਨੇ 4 ਅੱਖਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੂਰਨ ਹੈ, ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕੁਝ ਲਿਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪ ਕਹਿਣਾ ਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਣੀ ਜਨੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਅਟਪਟੀ ਤੇ ਹਾਸੋਹੀਣੀ। ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੋਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੇ। ਗੁਣੀ ਜਨੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ 'ਚ ਗੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਤੇ ਅਟਪਟੀ ਹੈ। ਏਕ ਗੁਣੀਆ ਮੈਂ ਸੋ ਬਿਦਤ ਸਰੰਤ ਸੰਤ ਸੁਨੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਤ ਸੋ ਨਿਰਮਲ ਭਾਵਈ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੈ। ਸੰਤ ਜਨੋ ਸੁਣੋ ਉਹ ਗੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰਮਲ ਕੀਰਤੀ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੀਰਤੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿ ਮਨ ਭਾਵਦੀ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕਹਿ ਮਨ ਭਾਵਦੀ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਔਗਣ ਨਾ ਦੇਖਿਓ, ਇਹ ਵੇਖਿਓ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੋਹਰਾ ਨੋਰਾ ਸੁਰਸੁਰ ਬਕਰ ਗਤ, ਗੁਨੀ ਨਾ ਔਗਣ ਜਾਨ। ਗੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਟੇਢੀ, ਵਲ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਵਹਿੰਦੀ, ਕਦੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੁੜਦੀ ਕਦੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੁੜਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਣੀ ਜਨ ਹਨ ਨਾ ਉਹਦੇ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਟੇਢੀ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਦਰ ਸੋਤੈ ਮੈਂ ਸਦਾ ਕਰਹਿ ਪਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਅਦਬ ਸਤਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ, ਉਹਦਾ ਜਲ ਛਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੀਤਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਟੇਢੀ ਵਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਔਗਣ ਹੈ ਟੇਢੀ ਵਹਿਣ ਦਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਟੇਢੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ, ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਅਟਪਟੀ ਹੋਵੇ, ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਦੋਸ਼ ਹੋਵਣ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣੀ ਜਨ ਨੇ ਨਾ ਸਤਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਸ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਲਾ ਸੁੰਦਰ ਵਾਚ ਚੋਪਈ, ਕਹਿ ਬਾਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਸੁਣੀਏ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਸੰਧੂ ਜੀ ਫਿਰ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੁੱਢਲਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਗਤ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਉਹ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਈ। ਕਥਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਦੇ ਸਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋ। ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕਥਾ ਬਿਮਲ ਗੁਣ ਗੁਨੀਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਕਥਾ ਬਹੁਤ ਨਿਰਮਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਥਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ। ਭਾਈ ਪੋਰ ਨਿਜ ਦਾਸ ਬੁਲਾਇਆ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ। ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਿਤਾ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਆਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪਟਵਾਰੀ ਸਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਨਾਮ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਦਾਸ ਸੇਵਕ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਦਿਜ ਬਰ ਸਦਨ ਜਹਾ ਤੂਤ ਆਇਆ, ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਦੇਵਗ ਜੋ ਹਰ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਬੀਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਿਆਣੇ ਦੇਵਗ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਹਨ। ਆਨੋ ਤਾਹੇ ਬਿਲੰਬ ਬਹੀਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ। ਸੁਨਤ ਦਾਸ ਦਿਜ ਸਦਨ ਸੋ ਜਾਈ, ਦਾਸ ਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰ ਪਰ ਤਿਸ਼ਟ ਗੁਹਾਰ ਸੁਨਾਈ, ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਛਤਰਵਾ ਬਚਨ ਬਿਪਰ ਹਰ ਦਿਆਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਨੇ ਦਾਸ ਦੇ ਕਹੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਹਨ, ਆਲਿਆ ਦਰ ਨਿਕਸਿਓ ਤਤਕਾਲਾ, ਤਤਕਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਤਿਜ ਜੂ ਕਾਲੂ ਮੁਝੇ ਪਠਾਇਆ, ਤੇ ਦਾਸ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਪ ਤਤਕਾਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਆਪ ਚੱਲਣਾ ਕਰੋ। ਕਹਿ ਦਿਜ ਹੋ ਆਵੋ ਕਰ ਪੂਜਾ, ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ। ਬਹੁਰ ਕਰੋ ਨਹਿ ਕਾਰਜ ਦੂਜਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਜ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਉੱਤਰ ਕੋ ਤੇ ਛਿਨ ਦਾਸਾ, ਦਾਸ ਨੇ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਦਾ ਐਸਾ ਉੱਤਰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਕਾਲੂ ਪਾਸ ਕਰੀ ਅਰਦਾਸਾ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਘਟੀ ਪਾਂਚ ਲੋ ਅਰੁਣਾ ਕਰਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ 5 ਘੜੀਆਂ ਤੱਕ ਆਉਣਾ, ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਘੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਆਇਓ ਦਵੇਜ ਸ਼ੁਭ ਸਗਨ ਵਿਚਰਕੈ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 5 ਘੜੀਆਂ ਬਤੀਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਕਾਲੂ ਕੋ ਸਵਸ ਤੈਨ ਸੁਨਾਇਓ, ਆ ਕੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਖ ਉਛਾਹ ਕੋ ਹੋਰ ਹਲਸਾਇਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੋਹਰਾ ਦਿਜਬਰ ਕੋ ਲੈ ਅਜਰ ਮੈਂ ਸਾਦਰ ਆਸਨ ਡਾਸ, ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੰਜਾ ਢਾ ਕੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਆਸਣ ਢਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਬੈਠਾਇਓ ਬਹੁ ਭਾਉ ਕਰ ਆਪ ਬੈਸ ਤਿਸ ਪਾਸ, ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਕੋਲ ਆਪ ਬਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਚੌਪਈ ਕਹਿ ਕਾਲੂ ਸੁਨ ਸ਼੍ਰੋਣ ਦੇ ਜੰਦੂ, ਕਾਲੂ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਹੇ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਹੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਦਇਓ ਸਦਨ ਮਮ ਤਾਤ ਗੋਬਿੰਦੋ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਝ ਪਰ ਨਿਜ ਅਨੁਕੰਪਾ ਧਾਰੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਦਇਆ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋਧ ਮਹੂਰਤ ਲਗਨ ਵਿਚਾਰੋ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਮਹੂਰਤ ਸਮਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਲਗਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਭੇਦ ਸ਼ੁਭ ਅਸ਼ੁਭ ਸਭ ਲਖ ਲੀਜੈ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ਼ੁਭ ਤੇ ਅਸ਼ੁਭ, ਚੰਗਾ ਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਭੇਦ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ। ਪਵ ਪਤਰੀ ਇਸ ਕੀ ਲਿਖ ਦੀਜੈ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭਾਵ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵ ਪੱਤਰੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਮਾਰਗ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਲਿਖਣੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਵਕਤ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਲੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਲਿਖਣਾ ਕਰੋ। ਹੁਕਮ ਕਾਗਦ ਕਾਲੂ ਆਨਹੁ, ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਕੇਸਰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਣਾ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ। ਗਣਪਤ ਪੂਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਸਨਮਾਨਹੁ, ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਫਿਰ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗਣਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਲਕ ਸ਼ਬਦ ਲਏ ਜੋ ਜਨਮਾ, ਬਾਲਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ
ਤੇ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੱਢਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਚਾਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਸੁਨਾਓ ਸ਼ਰਵਨਮਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਲਕ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਭਇਓ ਕਾਲ ਕਿਸ ਜਨਮ ਸੁਨਾਵੋ, ਬਾਲਕ ਦਾ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਬੂਝੋ ਧਾਏ ਹਜੂਰ ਬੁਲਾਵੋ, ਦਾਈ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਬਾਲਕ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਬਾਲਕ ਨੇ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੀ ਦੌਲਤ ਦਾਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦੌਲਤਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਲੂ ਤਤਕਾਲ ਬੁਲਾਈ, ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਤਤਕਾਲ ਉਸ ਦਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਪਠੇ ਦਾਸ ਸਭ ਸੋਜ ਮੰਗਾਈ, ਦਾਸ ਭੇਜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮਗਰੀ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਨੇ ਆਖੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਮਗਰੀ ਮੰਗਾ ਲਈ ਹੈ। ਜੋ ਜੋ ਦਿਜਬਰ ਦੀਨ ਰਜਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਗਰੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਗ੍ਰਹਿ ਭੇਖਕ ਕੀ ਵਸਤ ਸਭ, ਕਾਲੂ ਤਹ ਤੈ ਲਿਆਏ। ਗ੍ਰਹਿ ਆਦਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਗਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਮਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਹਰੋ ਬੈਸਿਓ ਪਾਸ ਬਿਪ, ਬਦਨ ਹੈ ਬਚਨ ਅਲਾਏ। ਉਪਰੰਤ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਆ ਕੇ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਮੁਖ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਚੌਪਈ ਘਟੀ ਏਕ ਦੋ ਜਾਮ ਤਰਜਾਮਾ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਬਾਲਕ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਨਾ ਰਾਤ ਦੇ 2 ਪਹਿਰ ਲੰਘ ਗਏ ਸਨ। 2 ਪਹਿਰ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ 6 ਤੋਂ 9 ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਸਰਬਲੋਕ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਵਤਾਰ ਲਿਓ ਸ਼ੁਭ ਬੰਸ ਪ੍ਰਧਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਦੱਸੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਲਗਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੇ ਦਿਨ, ਚੰਗੇ ਸਮੇਂ, ਚੰਗੇ ਮਹੂਰਤ, ਚੰਗੀ ਥਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਕ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਯਹ ਸਿਸ ਹੈ ਅਵਤਾਰੀ ਕੋ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਕਿ ਬਾਲਕ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਕਾਲੂ ਕੇ ਹੋਊ, ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਲਕ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੈ ਬਿਦ ਬੀਸ਼ਨ ਕੈ ਸ਼ਿਵ ਭਵ ਲੀਨੋ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਸੀ ਨਾ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਗਤ ਉਦਾਹਰਣ ਲੱਛਣ ਚੀਨੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਜਾਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਜਗਤ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤਾਰਨਗੇ। ਆਤ ਪੱਤਰ ਇਸ ਸੀਸ ਝੁਲਾਰੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛਤਰ ਝੂਲੇਗਾ। ਪੂਰਬੀ ਨਿਸ਼ਾ ਜਨਮ ਭਇਓ ਬਾਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਬੀ ਨਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਲਕ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੱਕਰਵਰਤ ਹੋਵੈ ਭਵ ਮਾਹੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਕ ਹੈ ਇਹ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼, ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਨਾ ਵੀ ਰੋਗੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਸਨ ਉਸ ਵਕਤ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਏ, ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ ਗਏ, ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਗਏ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਗਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੱਕੇ ਗਏ, ਮਦੀਨੇ ਗਏ, ਮੁਲਤਾਨ ਗਏ। ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗੀ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ? ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਹੋਵਣਗੇ। ਕਰਹਿ ਦਿਗ ਵਿਜੈ ਸੰਸੈ ਨਾਹੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ
ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਲਾਲਸ ਕੀਨੀ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਹ ਸਫਲ ਆਪਣੀ ਦਿਜ ਚੀਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੇਹੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ, ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਐਸੇ ਬਾਲਕ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵਣ। ਦੋਹਰਾ ਕਾਲੂ ਸੋਪਨ ਦਿਜ ਕਹੀ, ਬਾਲਕ ਮੋਹੇ ਦਿਖਾਏ। ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ, ਜਜਮਾਨ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਲਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਸੁਨ ਕਰ ਦਾਈ ਦੌਲਤਾ, ਲੀਨੀ ਸ਼ਬਦ ਬੁਲਾਏ। ਐਸੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਦਾਈ ਦੌਲਤਾ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਬਾਲਕ ਆਨ ਵਿਪਰ ਕੇ ਪਾਸਾ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਦਾਈ ਨੂੰ ਕਿ ਛੇਤੀ ਜਾ ਕੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ। ਧਾਏ ਗਈ ਸੁਨ ਮਦ ਆਵਾਸਾ, ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਦੌਲਤਾ ਦਾਈ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਚਿਓ ਬਾਲਕ ਜਨਨ ਨਾ ਦੇਈ, ਮਾਤਾ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਲਕ ਮੰਗਿਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਾਲਕ ਦੇ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਸੰਕੋਚ ਕਰ ਗਏ, ਜੀ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਜਿਗਰੇ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਦੌਲਤਾ ਦਾਈ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾਉਣ ਨੂੰ ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਉ ਕਿਰਪਨ ਤਨ ਪ੍ਰੀਤ ਰਖੇਈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਰਪਨ ਕੰਜੂਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਨ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਆਪਣੇ ਧਨ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਲਕ ਦਾਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਬਾਲਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਹੈ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸਰਦੀ ਲਾਗੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਬਹਾਨਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ, ਆਖਿਆ ਦੌਲਤਾਂ ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੈ, ਜੇ ਬਾਲਕ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਰਦੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਬਾਲ ਬਾਹਰ ਕਸ ਮੰਗੈ, ਇਹ ਬਾਲਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਬੜਾ ਕੋਮਲ ਜਿਹਾ ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਰ ਵਿਦੂਖ ਹੈ ਬਾਰੰਬਾਰਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਵੀ ਜਿੱਦ ਤੇ ਅੜ ਗਏ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇਧਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਾਲਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੰਡਤ ਜੀ ਬਾਲਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਾਚਿਓ ਦਿਓ ਤਾਤ ਅਤ ਪਿਆਰਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੰਗਣ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਰ ਦੌਲਤ ਬਾਹਰ ਆਈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੈ। ਆਨਨ ਆਰਨ ਜਾਤ ਸੁਹਾਈ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਲਗ ਤਨ ਜੋਤ ਵਿਸਾਲ ਬਿਰਾਜੈ, ਸਰੀਰ ਛੋਟਾ ਹੈ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਤ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਰਾਜਦੀ। ਕੈਸੀ ਜੋਤ? ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਪਰਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ ਤੇ ਸਦਾ ਚਾਨਣ, ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਜੋਤ ਦੇ ਚਾਨਣ ਕੀਤਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੋਤ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰਾਜਦੀ ਹੈ। ਜਿਉ ਬਾਟੇ ਅਖੈ ਰੂਪ ਲਗ ਛਾਜੈ, ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਦਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਦਿਜਵਰ ਆਤਮਤਵਾਨ ਮਨ, ਸਰਬ ਲਿੰਗ ਪਹਿਚਾਨ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉ ਬਟ ਅਖੈ ਰੂਪ ਲਗ ਛਾਜੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੋਹੜ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਪੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਹੈ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਰ ਪੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਬੜਾ ਫੱਬਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤ੍ਰਿਬੈਣੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੀਰਥ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਬੋਹੜ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਬੜੇ ਭੁਚਾਲ ਆਏ, ਬੜੇ ਸੰਕਟ ਆਏ, ਪਰ ਉਹ ਹਿੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਹੜ ਦਾ ਦਰਖਤ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਪੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਤ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਤ ਬੜੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਜਵਰ ਆਤਮਤਵਾਨ ਮਨ, ਸਰਬ ਲਿੰਗ ਪਹਿਚਾਨ।
ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨਿਗਾਹ ਪਈ, ਮਤਵਾਰ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹੀਰਤ ਉਰ ਹਰਖਤ ਸਰਸ ਠਾਡਾ ਪਇਓ ਸੁਜਾਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੌਲਤਾ ਦਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਨਮੁਖ ਆਈ, ਉਸੇ ਵਕਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਖਲੋ ਗਏ ਹਨ। ਚੌਪਈ ਪੁਲਕਿਓ ਪਰਮ ਪ੍ਰੇਮ ਮਹਿ ਮਨੁਆ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਸੀਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੰਧਨ ਕਰ ਜਾਣਿਓ ਨਿਜ ਤਨੁਆ। ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਝੁਕ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੀ ਐਸਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਹੈ ਨਾ, ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਚੁੰਧਿਆਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਆਪੇ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਝੁਕ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੰਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਜਿਉ ਜਨ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵ ਕੋ ਦੇਖੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਭਗਤ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਿਉ ਔਰ ਮੈਂ ਪਾ ਮੋਦ ਬਸ਼ੇਖੀ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਅੰਗਨ ਕੇ ਸੁੰਦਰ ਲੱਛਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਪਰਖਿਆ ਹੈ। ਲਗਿਓ ਬਿਲੋਕਨ ਬਿਪਰ ਬਿਜਛਨ। ਸਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਸਨ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਲੱਛਣ ਪਰਖਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਔਰਨ ਚਰਨ ਬਰ ਮਿਰਦਲ ਸੁਹਾਵੈ। ਆਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨ ਸਨ, ਏਦਾਂ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਚਰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਮਿਰਦਲ ਕੋਮਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਮ ਦਲ ਕੋਕ ਨਦੰ ਦੁੱਤ ਪਾਵੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਪੰਖੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕੋਮਲ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭੁਜ ਆਜਾਨ ਕੰਧ ਸ਼ੁਭ ਊਚੇ। ਲੰਬੀਆਂ ਬਾਹਾਂ, ਆਜਾਨ ਬਾਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੇ ਆਜਾਨ ਗੋਡਿਆਂ ਤਾਈ ਲੰਬੀਆਂ, ਇਹ ਲਕਸ਼ਣ ਹੁੰਦੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੇ, ਕੰਧ ਸ਼ੁਭ ਉੱਚੇ, ਕੰਧ ਨਾਮ ਮੋਢੇ ਦਾ, ਤੇ ਦੋਨੇ ਮੋਢੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉੱਚੇ ਹਨ। ਕਰਜ ਅਰਨ ਜਿਉ ਨਗ ਹੋਏ ਸੂਚੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਕਮਲ ਨੇ, ਭਾਵ ਹੱਥ ਹਨ। ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰਹ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੋਭਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਚੇ ਨਗ ਹੋਵਣ। ਕਰ ਸ਼ਾਖਾ ਇੱਕ ਸਾਰ ਬਿਸਾਲ। ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਇੱਕੋ ਸਾਰ ਜੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕੋ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਔਰ ਆਇਤ ਸ਼ੋਭਿਤ ਸ਼ਬਸ਼ਾਲ। ਛਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਚੌੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦਾਹਨ ਕਰ ਮੈਂ ਚਮਰ ਬਨਾਵਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਛਤਰ ਬਾਮ ਮੈਂ ਰੁਚਰ ਸੁਹਾਵਾ। ਤੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਤਰ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਛਤਰ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਰ ਤੇ ਖੱਬੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਤਰ। ਇਹ ਰਾਜ ਸਾਜ ਦੀ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਨੇ, ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਭਗਤੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੇ ਜਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦਾਸ ਨੇ ਕਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਣਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀ 'ਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਉ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੇਰਾ ਨਾਉ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਮੈਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੋ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਚੌਰ ਹੋਣਾ, ਛਤਰ ਝੂਲਣੇ, ਇਹ ਰਾਜ ਸਾਜ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ। ਤੇ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜ ਸਾਜ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਖਿਆ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਫੌਜਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਪਹਿਲਾ ਜੰਗ ਵੀ ਬਾਜ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਰਾਜ ਸਾਜ ਦੇ ਮੁੱਢ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਸੀ।
ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੌਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਜੀਵਦੇ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ, ਚੌਰ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਗਾਰੇ ਉਹਦੇ ਹੀ ਖੜਕਦੇ ਨੇ, ਚੰਦੋਏ ਉਹਦੇ ਹੀ ਲੱਗਦੇ, ਦਰਬਾਰ ਉਹਦੇ ਹੀ ਸਜਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਨਗਾਰਚੀ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਗਾਰੇ, ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਚੌਰ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਛਤਰ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਗਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਾਤੇ ਮਤੰਗ ਜਰੇ ਜਰ ਸੰਗ, ਅਨੂਪ ਤੰਗ ਸੁਰੰਗ ਸਵਾਰੇ, ਕੋਟ ਤੋਂ ਰੰਗ ਕੁਰੰਗ ਸੇ ਕੂਦਤ ਪਾਉਨ ਕੇ, ਗਾਉਨ ਕੋ ਜਾਤ ਨਵਾਰੇ, ਭਾਰੀ ਭੁਜਾਨ ਕੇ ਭੂ ਭਲੀ ਬਿਦ, ਨਿਆਵਤ ਸੀਸ ਨਾ ਜਾਤ ਵਿਚਾਰੇ, ਤੇ ਭਏ ਤੋ ਕਹਾ ਭਏ ਭੂਪ ਦੇ ਅੰਤ ਕੋ, ਨਾਂਗੇ ਹੀ ਪਾਏ ਪਧਾਰੇ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸਰਬ ਧਰਮ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਉਂਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਟੀ ਨਾ ਆਇਆ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਾ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਸੱਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਨਾ ਸੱਦਿਆ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਿਉਂਦਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਤਖਤ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ, ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਕਉ ਹਰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ, ਕਉ ਹਰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ, ਹਰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ, ਕੋ ਹਰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ, ਕਉ ਹਰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ, ਕਉ ਹਰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ, ਕੋ ਹਰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ, ਕੋ ਹਰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ। ਇਹ ਭੂਪਤ ਸਭ ਦਿਵਸ ਚਾਰ ਕੇ, ਝੂਠੇ ਕਰਤ ਦਿਵਾਜਾ। ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਥੱਲੇ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ? ਉਹਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਰਾਜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਰਾਜ ਸਦਾ ਹੀ ਅਟਲ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ, ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਤਖਤ, ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਨਿਹਚਲ ਚੌਰ ਛਤ। ਬਾਕੀ ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਚੌਰ ਰੁਲ ਗਏ, ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਛਤਰ ਰੁਲ ਗਏ, ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਨਗਾਰੇ ਰੁਲ ਗਏ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਗਾਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਛਤਰ, ਜਿਹੜੇ ਚੌਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ 'ਚ ਸ਼ੋਭਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਬਿਰਾਜਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇ ਚੌਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਲਕੀਆਂ ਸ਼ੋਭਦੀਆਂ, ਰਣ ਸਿੰਘੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਰਾਜ ਸਾਜ ਦੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਤਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚੌਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਮਲ ਗੋਲ ਕਪੋਲ ਸੁਹਾਵਨਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕੋਮਲ ਤੇ ਗੋਲ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨਤ ਨਾਸਕਾ ਮੋਦ ਬਡਾਵਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਚੀ ਨਾਸਕਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਨੂੰ, ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਰਦੰ ਚੰਦਰਕਾਰ ਲਿਲਗਾਰੰ, ਜਿਹੜਾ ਮਸਤਕ ਹੈ ਇਦਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਧਾ ਚੰਦਰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਧੇ ਚੰਦਰਮੇ ਵਾਂਗੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮਸਤਕ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਧਨ ਪ੍ਰੇ ਗੁੱਟੀ ਸੋ ਕਰੰਚ ਬਿਨ ਬਾਰੰਗ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਕੁੱਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਕੁੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੋਹੇ ਨੇਤਰਾਂ ਤੇ ਪਰਪਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੀ, ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਪਟੇ ਇਦਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤਨਖ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਤਨਖ ਤਾਣੀ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਰਪਟੇ ਹਨ। ਸੁਨ ਕਾਲੂ ਸੁਤ ਤੋਏ ਵਿਚਛਨਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਪਰਖ ਕਰਕੇ ਨਾ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਾਲੂ ਜੀ ਸੁਣੋ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਮੈਂ ਲਿਖਿਓ ਤ ਬਤ ਸੋ ਲੱਛਨਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਭ 32 ਲੱਛਣ ਜਾਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ 32 ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੁੰਦਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸੁਹਿਰਦ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸੱਚਾ ਸੂਰਮਾ, ਸਾਵਧਾਨ ਵੀ ਹੋਵੇ,
ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਦਮੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਧਾਰ ਚਿੱਤ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਗੁਣਗ੍ਰਾਹੀ, ਗੰਭੀਰ, ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ, ਧਰਮੀ ਆਦਿਕ, ਐਸੇ 32 ਲੱਛਣ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ 32 ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਤਰਵਾ ਇਹ ਉਰਦ ਆਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਲੀ ਹੱਥ ਦੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥ ਦੀ ਤਲੀ ਆ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ, ਉੱਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਧਨ ਬੋ ਆਏ ਰਾਖੈ ਢਿਗ ਨਾਹੀ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਬੜਾ ਆਵੇਗਾ ਪਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ। ਪੜਿਓ ਸਮੁੰਦਰਕ ਮੈਂ ਬਹੁ ਸੋਦਾ। ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰਕ, ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰਕ ਜੋਤਿਸ਼ ਦਾ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਸਭ ਇਸ ਮਹਿ ਕਹਿ ਤਰੋਪਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਿਮਾ ਅਮਤ ਮਨੈ ਮਹਿਮਾਨੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਅਵਤਾਰ ਸਤ ਚਿਤ ਜਾਨੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਗਏ ਕਿ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਨਿਜ ਦਰਸਾਏ ਧਾਏ ਟਿਗ ਮਾਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਦੌਲਤਾ ਦਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਪਾਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਦੀਨੋ ਜਾਏ ਜੋ ਸੁੰਦਰ ਤਾਤਾ। ਜਾ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੰਦੀ ਮੁਖ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਵਾਇਓ। ਨੰਦੀ ਮੁਖ ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਧ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਤਨ ਕੋਈ ਰੀਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਧ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਵੇਦਨ ਵਿਦ ਜਿਉ ਵਿਪਰ ਬਤਾਇਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਧੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਰੀਤ ਉਸ ਵਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਸਿੱਖੀ ਮਤ ਅਜੇ ਆਰੰਭ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜੋ ਪਰੰਪਰਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਧੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਸੇ, ਜੋ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਾਲੂ ਕਹੈ ਨਾਮ ਸਿਸ ਰਾਖੋ। ਤੇ ਕਾਲੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਬਰਨ ਸੋਧ ਸ਼ੁੱਧ ਮੁਝ ਸੋ ਭਾਖੋ। ਚੰਗਾ ਅੱਖਰ ਸੋਧ ਕੇ ਨਾ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਸੁਨ ਕਾਲੂ ਇਸ ਨਾਮ ਅਪਾਰਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਾਲੂ ਜੀ ਇਸ ਬਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬੜਾ ਅਪਾਰ, ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਬੇਅੰਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਰਾਖੋ ਕਰ ਸੋਧ ਵਿਚਾਰਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਪਰ ਸੋਧ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਬਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਅਬ ਨਿਜ ਕੁਲ ਕੀ ਜਹ ਚਾਲੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਲਵੋ। ਜੋ ਜਾਚੈ ਤਹ ਭੇਜ ਨਾ ਖਾਲੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਵੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਾ ਮੋੜਨਾ, ਸਭ ਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਦਰ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕੰਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾਂਗੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਇੰਨਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਕਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਭਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਦਿਆਲੂ ਨੇ, ਬੜੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਨੇ, ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਲਈਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਨੀ ਦੇਰ ਹੈ, ਦੇਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਥੋੜਾ ਦੇਰੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਦਾਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਦਾਤੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਗਤੇ ਦਾ ਕੰਮ ਮੰਗਣਾ, ਦਾਤੇ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਝੋਲੀ ਨਹੀਂ ਅੱਡਦੇ ਪਏ, ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਜੇ ਉਹ ਭਾਵ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਮ ਭੀਖ ਭਿਖਾਰੀ ਤੇਰੇ, ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਦਾ ਭਿਖਾਰੀ ਹਾਂ। ਅਜੇ ਭਿਖਾਰੀ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅਜੇ ਮਾਣ ਅੰਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਿਖਾਰੀ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਹੱਥ ਅੱਡ ਲਿਆ,
ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਆਲੂ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਕੀ ਦਇਆ ਨਾ ਆਨ ਦੇਵ ਮੈਂ, ਜੋ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਉਹਦਾ ਅਸਤਲੋ ਧਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਦਇਆ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਵਿੱਚ, ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਧਰੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਿੱਧਰ ਡੁੱਬਦਾ, ਭਾਵੇਂ 9 ਖੰਡਾਂ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਆਲੂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਇਆਵਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ, ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਅਗੰਮੀ ਰੱਖਣਗੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦਾ ਅਰਥ ਭਾਵ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਹ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੱਜਣ ਔਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾਸ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਭਾਗ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਆਓ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਮੰਗਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ। 2 ਮਿੰਟ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੇ ਅਚੁੱਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਬਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸ।